بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک زبردست قسم کی کام کا ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج جس بندہ کو دیکھو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو بڑا، سب کے پاس موبائل ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں موبائل فون کو ٹھیک طریقہ سے چارج کرنے کا طریقہ، تاکہ آپ کی موبائل کی بیٹری ہیلدی ولدی اور عمر زیادہ ہو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں آپ کے لیے اچھے ویڈیو لے کر آتا ہوں۔ آپ بس مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ دوستو، میں آپ کو موبائل چارج کرنے کے حوالے سے 10 قسم کے تکنیک بتاؤں گا۔ عمل کرو، آپ کی موبائل کی بیٹری کافی زندگی کے ساتھ کافی تندرست بھی رہے گی۔ تکنیک نمبر 1، آپ اپنا موبائل استعمال کرو تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا موبائل کو مکمل خالی یعنی 0% تک خالی ڈسچارج نہ ہونے دیں، اور اسی طرح جب چارج کرو تو بھی کبھی بیٹری کو 100% تک مکمل فل چارج نہیں کرنا۔ موبائل کو نہ کبھی 100% تک فل چارج کرنا ہے اور نہ کبھی 0% تک فل ڈسچارج کرنا ہے۔ تکنیک نمبر 2، جب بھی موبائل فون کو چارج پر لگائیں تو یاد رکھیں کبھی بھی تیز رفتار والے چارجر سے موبائل کو چارج نہیں کرنا۔ گاڑی کی بیٹری ہو، ٹارچ کی بیٹری ہو یا موبائل کی بیٹری، جب چارج کرتے ہو تو امپیئر منتقل ہوتے ہیں۔ اگر چارجر تیز قسم کی ہوگی تو وہ چارجر امپیئر تیزی سے بیٹری میں منتقل کرے گا، جس سے بیٹری ہیٹ ہو جاتی ہے۔ بیٹری ہیٹ ہونے سے بیٹری ڈیمیج ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے خیال رکھنا ہے موبائل کو فاسٹ چارجر سے چارج نہیں کرنا۔ تکنیک نمبر 3، موبائل چارج کرتے وقت یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ موبائل کو ہمیشہ گرم ماحول والی جگہ پر نہیں بلکہ سرد اور ہوادار والی جگہ پر ہی چارجر پر لگانی ہے۔ یعنی گھر میں 2 ایسی جگہیں ہیں، ایک جگہ میں اے سی یا پنکھا لگا ہوا ہے جبکہ دوسری جگہ کچن یا گرم ماحول والا ہے، تو کوشش کریں موبائل کو اے سی یا پنکھے والے کمرے میں چارجر پر لگائیں۔ تکنیک نمبر 4 پر عمل کرنا تو بہت ہی اہم ہے۔ اس پر عمل کرو تو آپ خود بھی محفوظ، موبائل بھی محفوظ اور موبائل کی بیٹری بھی ہیلدی ولدی یعنی بیٹری ٹھیک رہتی ہے۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ موبائل چارجر پر لگی ہے اور ساتھ گیم کھیل رہے ہیں، موبائل چارجر پر ہے ساتھ کال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں جب موبائل چارجر پر ہو تو بیٹری میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ساتھ گیم یا کال کریں تو بیٹری پر ڈبل ہیٹ یعنی بیٹری ڈبل گرم ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ چارجنگ کرتے وقت موبائل کی بیٹری ڈبل ہیٹ ہونے سے گیم یا کال کے دوران بلاسٹ ہو گئی اور انسانی کان اور ہاتھوں کو نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے چارجنگ کرتے وقت گیم یا کال سے پرہیز کریں۔ اگر کال ضروری ہو تو موبائل کو چارجنگ سے اتار کر استعمال کرنا ہے، بعد کال پھر موبائل کو چارجر پر لگا دیں۔ تکنیک نمبر 5، آپ کی موبائل کی بیٹری خالی ہے اور آپ نے کہیں جانا ہے تو یہ کبھی نہ کریں کہ موبائل کو فاسٹ چارجر سے چارج کریں، بلکہ ایسا کریں کہ موبائل کو مکمل آف یعنی بند کر کے عام چارجر سے چارج پر لگا دیں، اور آپ جب تک اپنی تیاری کرو تو موبائل کی بیٹری آف ہونے کی وجہ سے
काफ़ी हद तक जल्दी चार्ज होती है। तकनीक नंबर 6 आपकी मोबाइल बैटरी वास्ते नहायत अहम है कि कभी भी पावर बैंक इस्तेमाल ना करें। ये पावर बैंक जो होती है तो ये मोबाइल की बैटरी का कातिल है। पावर बैंक मोबाइल की बैटरी को बहुत जल्द नुकसान देता है। पहले तो कभी भी पावर बैंक इस्तेमाल ही ना करें। अगर एमरजेंसी यानी मजबूरी हो तो फिर हमेशा अच्छी मियारी क्वालिटी वाले ही पावर बैंक इस्तेमाल करनी है। गैर मियारी पावर बैंक तो कभी भी इस्तेमाल करनी ही नहीं है। तकनीक नंबर 7 भी आपकी मोबाइल की बैटरी के लिए अहम है कि आप अपनी मोबाइल को हमेशा जेन्युइन चार्जर ही से चार्ज करनी है। वो चार्जर जो मोबाइल कंपनी की तरफ से मोबाइल के साथ चार्जर आती है उसी चार्जर ही से चार्ज करनी है। अगर जेन्युइन चार्जर नहीं है तो फिर मियारी चार्जर ही से मोबाइल चार्ज करनी है। गैर मियारी चार्जर आपकी मोबाइल की बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है। तकनीक नंबर 8 आप जब भी मोबाइल को चार्जर पर लगाएं तो हमेशा मोबाइल को मोबाइल कवर से निकाल कर चार्ज करनी है। मोबाइल चार्ज करते वक्त बैटरी में गर्माइश यानी हीट आती है। अगर मोबाइल चार्जर पर मोटी मोबाइल कवर लगी है तो उसको मोबाइल से उतार कर ही चार्ज करनी है। तकनीक नंबर 9 पर आप अमल करो तो यकीन करो आपके मोबाइल की बैटरी कभी भी हीट ना होगी और ना कभी जल्दी ख़राब होगी। करना ये है कि आप अपनी रूटीन बना लो कि मोबाइल को हमेशा वक्फा यानी थोड़ी ही से टाइम ही से चार्ज करनी है। यानी किसी टाइम 15 मिनट लगाने के बाद मोबाइल को चार्जर से उतार लें। कभी 40 मिनट तो कभी 1 घंटा के बाद मोबाइल को चार्जर से उतार लें। वक्फे से चार्ज करना मोबाइल बैटरी को ठंडा होने में टाइम मिलता रहता है। तो मोबाइल की बैटरी वक्फे से चार्ज करना तो यूँ समझो कि मोबाइल चार्जिंग का सबसे बेस्ट तरीका है। और हम चाहते भी यही हैं कि जो चीज़ बेस्ट हो उसी को फॉलो यानी उसी पर अमल करें। तकनीक नंबर 10 तो समझो ये एक गलती है जिसको मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं, मगर करना ठीक नहीं है। गलती ये है हम सब रात भर के लिए मोबाइल को चार्जर पर लगाकर सो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। रात बहुत लंबी है। जैसे पहले बताया है मोबाइल चार्जिंग वक्त मोबाइल की बैटरी गर्माइश पकड़ती है। अगर मोबाइल रात काफ़ी घंटों के लिए चार्जर पर लगी रहे तो बैटरी ज़्यादा गर्म होने की वजह से मोबाइल की बैटरी की ज़िंदगी बहुत ही कम हो जाती है। रात को मोबाइल को चार्ज करने का असूल ये है कि कुछ टाइम के लिए मोबाइल को सोने से पहले चार्जिंग पर लगाएं और फिर कुछ टाइम सुबह नमाज के वक्त लगा दें। बजाय सारी रात मोबाइल चार्जर पर लगी रहे कुछ टाइम रात सोने से पहले तक तो कुछ टाइम सुबह नमाज के बाद चार्ज पर लगाएं। यह आपकी मोबाइल की बैटरी के लिए एक अच्छी बात है। आखिर में आप दोस्तों से एक नहायत ज़रूरी समझदारी वाली बात भी करनी है कि हमेशा कोशिश करें किसी नासमझ बच्चा या बड़े को मोबाइल को चार्जिंग पर लगाने को नहीं बोलना। मोबाइल को चार्जिंग पर खुद लगाएं। बच्चा या बड़ा जो नासमझ है चार्जर की वायर को मोबाइल में लगाते वक्त चार्जर की वायर की प्लग को या फिर जहां चार्जर की वायर मोबाइल में लगती है उल्टा सीधा लगाने की वजह से ख़राब कर सकता है। अगर आपको मेरे इस वीडियो का कोई भी हिस्सा लाइक है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें, मेहरबानी होगी।
آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔